جاتا ہے اتنا کہ میرے گھر والوں کی محبت۔ اب میں تصورات کی محفل میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور پوچھتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں بتا دیں کہ آپ کے قرابت دار کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو نے حضرت ابو ذر غفاری کی زبان سے نہیں سنا تھا کہ جو اہل بیت کعبہ کے دروازے کو ابو ذر غفاری تھام کے کہتے تھے کہ نبی کے گھر والوں کا معاملہ الگ ہے۔ اب آپ کہیے گا کہ کسی کو کسی میں جا کے ملا دیجئے، مگر جب آپ کی اپنی بات آئے، پیری مریدی کی بات آئے، جب سجرہ نکالنے کی بات آئے تو سرکار دو عالم کے بعد ڈائریکٹ مولا کائناتی کا نام لائیے گا، اس کے علاوہ کسی کا نام نہیں لائے۔ ہم بہت دور سے بولے، سمجھدار حضرات سمجھ گئے میری بات۔ اگر اوریجنل میں سجرہ نکالا جائے تو مولا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا نام؟ مولا کائنات کا نام۔ مگر دنیا جس کو جو چاہے وہ کہہ دے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ کیوں؟ کہ علی کے لال سے حق کا نشان باقی ہے، علی کے لال سے حق کا نظام باقی ہے۔ حسین ہے تو ابھی اسلام باقی ہے، علی کے لال سے حق کا نظام باقی ہے، حسین ہے تو ابھی اسلام باقی ہے۔ بتا دو تقی یہ وقت کے یزیدوں کو، بتا دو اے تقی یہ وقت کے یزیدیوں کو کہ اہل بیت کا بھی آخری امام، کہیے اہل بیت کا بھی آخری امام ابھی باقی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ یہ مولائیوں کی مجلس ابھی تک مولا کا نعرہ ہی نہیں لگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ برادران ملت اسلامیہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے علی تم قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو بکر تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ صوفی جی میری بات کو توجہ دیں، سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے عمار بن یاسر تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا اے سلمان فارسی تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اے نظام تمار تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اے عمر بن خطاب تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ابو ذر تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اے زبیر تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اے طلحہ تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اے ابو حریرہ تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا اے میثم تم قرآن کے ساتھ، قرآن تمہارے ساتھ۔ نبی نے یہ فرمایا اے علی تم قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، کیونکہ نبی کو معلوم ہے کہ قرآن رہے گا اور علی رہیں گے۔ سرکار کو معلوم تھا ابو بکر چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا، عمر چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا، عثمان چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا، ابو ذر چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا، میثم تمار چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا، عمار بن یاسر چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا، سلمان فارسی چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا، بلال حبشی چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا، زبیر چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا، خدیر چلے جائیں گے قرآن تنے تنہا رہ جائے گا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا 1,24,000 تھا صاحب کے سامنے، نبی نے یہ فرمایا من کنت مولا ہو فہد علی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ برادران ملت اسلامیہ میری بات کو غور سے سنو، میرے نبی نے فرمایا اے علی تم قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ یہ تصوف والوں کی مجلس ہے، میں یہاں پہ آپ کو اہل تصوف کا ایک آئینہ دکھانا چاہتا ہوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف اور لام کو ملائیے کیا ہوتا ہے؟ آل۔ کوئی ملا ترجمہ نہیں کرتا، کوئی محدث ترجمہ نہیں کرتا، کوئی مفکر ترجمہ نہیں کرتا، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی قاضی، کوئی ترجمہ نہیں کرتا، صرف اللہ جسے چاہتا ہے اسے دے دیتا۔ میرے والد محترم قطب جھارکھنڈ حضرت سید شاہ عطا افسر امام احمد منوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بیٹا الف اور لام ملاؤ تو آل بنتا ہے، اور میم سے محمد، آل محمد، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آل محمد وہ کتاب
जिसमें कोई शक की जगह नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, बेशक यही आले मोहम्मद है जिनसे हिदायत है मुत्तकियों के लिए। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, बेशक यही वो लोग हैं जिन्होंने गैब पे ईमान लाया। आपके सामने आले रसूल, यहाँ पे आपको हज़रत सैयद शाह सोहेल साबरी कलंदरी बैठे हुए हैं। आपके सामने बाबा फरीद मसूदी गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के खास खादिम खास हज़रत साबिर पाक के दरबार से आए हुए गुलाम फरीद साबरी रमज़ुल्लाह नूरानी हाजिर है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरा कहने का मकसद यही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, कुल ला सालकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दता फिल कुर्बा। ए मेरे महबूब आप कहिए कार रिसालत के एवज में कोई मुआवजा नहीं। हाँ, इतना कि आपके घर वाले से मोहब्बत करे तो कैसा, सलमान फारसी की तरह मोहब्बत करे, मोहब्बत करे तो मिसम तम्मार की तरह मोहब्बत करे, मोहब्बत करे तो अबू ज़र गफ्फारी की तरह मोहब्बत करे, मोहब्बत करे तो हजरत अवैसे करनी की तरह मोहब्बत करें कि मौलाए कायनात में मोहब्बत कैसी होती है। कोई अवैसे करनी से पूछे मौलाए कायनात की मोहब्बत क्या है, कोई सलमान फारसी से पूछे मौलाए कायनात की मोहब्बत क्या है, कोई हज़रत मीसम तम्मार से पूछे मौलाए कायनात की मोहब्बत क्या है, कोई अम्मार बिन यासिर से पूछे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मुझे एक बात कहने नहीं दिया जाए कि आज के मौलवी हजरात, आज के उलमा हजरात, आज के मुफ्ती हजरात जो तकरीर करते हैं, अपनी खिताबत में फसाहत और बलागत बयान करते हैं, उसके बावजूद कभी भी मीसम तम्मार का तज़किरा नहीं करते, कभी भी अम्मार बिन यासिर का तज़किरा नहीं करते, कभी भी सलमान फारसी का तज़किरा नहीं करते, कभी भी हज़रत बिलाल हबशी का तज़किरा नहीं करते। क्यों? अगर इनका तज़किरा कर दिया जाए तो इनका दाल रोटी बंद हो जाएगा। क्यों? इसलिए दाल रोटी बंद हो जाएगा कि दाल रोटी तो उधर से चल रहा है, इधर से थोड़ी ना चल रहा है। मोहम्मद बुलंद उलमात में अल्लाह मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो अपना तो लगा ले शहर मशरिकैन से, लो अपना तो लगा ले शहर मशरिकैन से। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब तक कि आपका लौ शहर मशरिकैन की जानिब नहीं लगेगा, शहर मशरिकैन की जानिब आपका लौ कैसे लगेगा? जब आप मुरीद हैं हजरत ख्वाजा अली मलक अशरफुद्दीन साबरी कलंदरी रहमतुल्लाह अलैह के, आप मुरीद हैं हजरत सैयद शाह सोहेल मुदद्दिल्लाह नूरानी के, आप लौ लगाइएगा इनसे तो इनका लौ लग जाएगा हजरत अशरफुद्दीन साबरी कलंदरी के पास। वहाँ से लौ लगते हुए चल जाएगा शमसुद्दीन तातुश पानीपतली के साथ, वहाँ से लौ लगते हुए हजरत साबिर अलाउद्दीन तक, वहाँ पे से लौ जब साबिर अलाउद्दीन तक पहुँचे तो बाबा फरीद मसूदी गंज शकर तक पहुँच गए। जब बाबा फरीद मसूदी गंज शकर तक पहुँचे तो आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तक पहुँच गए। जब आप ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी तक पहुँचे तो ख्वाजा सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी तक पहुँच गए। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती तक पहुँचे तो ख्वाजा उस्मान हारूनी तक पहुँचे। जब ख्वाजा उस्मान हारूनी तक पहुँचे तो ख्वाजा हाजी शरीफ गंदनी तक पहुँचे। जब ख्वाजा हाजी शरीफ गंदनी तक पहुँचे, सीना बाकीना कल बकल रूबारू ख्वाजा हसन ख्वाजा खाजगा से लेकर के आप जब ऊपर चढ़ेंगे तो ख्वाजा हसन बसरी तक पहुँच जाएंगे। कहाँ तक पहुँच जाएंगे? जब ख्वाजा हसन बसरी तक पहुँच गए तो मौलाए कायनात का दरवाजा करीब, जो अली के दर में पहुँच गया तो नबी का दर तो खुला हुआ है। कहाँ नाइबे मुस्तफा गरीब नवाज, दिलबरे मुर्तजा गरीब नवाज, नाइबे मुस्तफा गरीब नवाज, दिलबरे मुर्तजा गरीब नवाज। कोई बताए तो भला जमाने में है कोई दूसरा गरीब नवाज? है कोई दूसरा? नहीं। तो मेरी बात सुनो, लो अपना तो लगा ले शहर मशरिकैन। जब आपका लौ के मुताबिक बता दिए, जब आप सोहेल बाबा तक पहुंचिएगा तो आप अशरफुद्दीन साबरी कलंदरी बाबा तक पहुंचिएगा। जब वहां तक पहुंचिएगा तो वहां से शमसुद्दीन तातुश पानीपतली तक पहुंचिएगा। वहां से जब चलिएगा तो बाबा साबिर पाक तक पहुंचिएगा। साबिर पाक के पीर मुर्शिद हजरत बाबा फरीद मसूदी गंज शकर हुए। बाबा फरीद मसूदी गंज शकर के पीर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हुए। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पीर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हुए। उनके पीर ख्वाजा उस्मान हारूनी हुए। उनके पीर ख्वाजा हाजी शरीफ गंदनी हुए। इसी तरह चलते चलते मौलाए कायनात तक पहुंच जाइएगा। तो लो अपना को लगा ले शहर मशरिकैन से, लो अपना को लगा ले शहर मशरिकैन से, फिर जिंदगी गुजार प्यारे बड़ी चैन से। लो अपना को लगा ले शहर मशरिकैन से, फिर जिंदगी गुजार प्यारे बड़ी चैन से। क्यों तुझको दुश्मनी है अली हुसैन से? हजरत तवज्जो, अली से अकीदा नहीं मिला, जिसे दरे अली से अकीदा नहीं मिला,
मुल्ला मिले उसे पर मौला नहीं नहीं मिला। मिला। काफिर बता रहे हैं वो हैदर के बाप को, खुद जिनको अपने बाप का सजना नहीं मिला। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लो अपना को लगा ले शहे मशरिकैन से, फिर जिंदगी गुजार प्यारे बड़ी चैन से। जब तक शहे मशरिकैन की जानिब लो नहीं लगेगा, जिंदगी में चैन और सुकून नहीं आएगा। तो लो अपना को लगा ले शहे मशरिकैन से, फिर जिंदगी गुजार प्यारे बड़ी चैन से। क्यों तुझको दुश्मनी है अली और हुसैन से? क्यों करते हो दुश्मनी नस्ल अली से? क्यों दुश्मनी इमाम हुसैन से रखते हो? क्यों तुझको दुश्मनी है अली और हुसैन से? फुर्सत मिले तो पूछ कभी वालिदैन की हलाली है कि हरामी। बाबा से बुलंद दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आले मोहम्मद बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी पाक शायर औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इनामदार शाफ़े रोज़ जज़ा खातिमुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ताहा यासीन, सुबह कायनात के शम्सुद दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, मोहम्मद अरबी रूहे फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे घर वाले से बुग़्ज़ रखने वाला, मेरे घर वाले से दुश्मनी रखने वाला तीन में से एक होगा। किसमें? तीन में से एक होगा। सबसे पहला क्या? सबसे पहला वो हरामी हो, दूसरा हैजी बच्चा होगा, माने हैज का जो आलम तारी होता है, जो खून औरतों को जो तारी होता है, उस आलम में अगर बच्चा रह गया तो वो बच्चा होगा जो अहले बैत का दुश्मनी रखेगा। अहले बैत का दुश्मनी रखने वाला पहला हरामी, दूसरा हैजी, तीसरा मुनाफिक। मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे अहले बैत से बुग़्ज़ रखने वाला तीन में से एक। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, माँ छूटती है छूट जाए कोई गम नहीं, बाप छूटता है छूट जाए कोई गम नहीं, दादा छूटता है छूट जाए कोई गम नहीं, भाई छूटता है छूट जाए कोई गम नहीं, पूरे खानदान छोड़ दो कोई गम नहीं, दोस्तों को छोड़ दो कोई गम नहीं, रिश्तेदारों को छोड़ दो कोई गम नहीं, सबको छोड़ देना कुछ नहीं जाता, मगर अहले बैत को नहीं छोड़ना, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कल क़यामत के दिन होदे कौसर में जामे कौसर पिलाएगा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सुबह कायनात के शम्सुद दुहा, शाम कायनात के बदरुद्दुजा, तो मोहम्मद अरबी रूहे फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो वजनदार चीजें छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूँ। फिर फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान दो खलीफा छोड़े जा रहा हूँ, फिर फरमाया मैं तुम्हारे जानिब दो नायब छोड़े जा रहा हूँ। असहाब रसूल खड़े हो गए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या शाफ़े रोज़े रज़ा, ए खातिमुल अंबिया, या सय्यदुल मुरसलीन, या ताहा यासीन, या अनीसुल गराबीन, या रहमतल लिल आलमीन, आप हमें बता दें वो दो चीज है क्या जिनके मुतालिक आप कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जानिब दो छोड़े जा रहा हूँ। आपने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, पहला वो जो कुरान जमीन से लेके आसमान तक नूर की एक तनी हुई रहती है। क्या? पहला कुरान, और दूसरे मेरे घर वाले। कौन? दूसरा घर वाले। घर वाले में बहुत शामिल हो जाते हैं, जितने घर में मेंबर है सब शामिल हो जाते हैं, मगर यहाँ तदहीर का लफ्ज़ है। तदहीर में जो है 5, बेदम ने कहा ना, बेदम यही तो 5 है मकसूद कायनात है। तो मेरे घर वाले में कौन आ गए? अली, फातिमा, हसन और हुसैन। इनसे मोहब्बत करना, इनके औलादों से मोहब्बत करना, इनके नस्लों से मोहब्बत करना, क्योंकि ये लोग मुझसे दुनिया में जुदा हो जाएंगे, मगर ये कुरान, मैं दुनिया में ये कुरान को छोड़े जा रहा हूँ। मैंने पहले कहा ना, सरकार ने फरमाया, ए अली तुम कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। सरकार ने ये नहीं कहा अबू बकर के साथ कुरान, उमर के साथ कुरान, उस्मान के साथ कुरान, तलहा, जुबैर के साथ कुरान। मेरे नबी ने ये नहीं कहा, मेरे नबी ने कहा कि ए अली तुम कुरान के साथ, कुरान तुम्हारे साथ। किसके साथ? तुम कुरान के साथ, कुरान तुम्हारे साथ। तो सरकार को मालूम था कि सब चले जाएंगे, कुरान रह जाएगा, अली नहीं जाएगा। अली जाने वाली चीज है? अली जाने वाली चीज नहीं है।
آپ بتائیے میرے نبی پاک شاہ اولاد صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو کس القاب سے نوازا؟ ابو تراب. آدم کے باپ نہیں. ہاں جی صوفی جی